alaikum, dear viewers. Welcome back to the first live broadcast of JTV all the way from Oldham in Greater Manchester on 827 ATN Bangla UK. Dear viewers, ধন্যবাদ আবারও আপনারা আমাদের সঙ্গে যে জড়িত হয়েছেন। আজকে আমরা বাংলা চ্যানেল JTVর নতুন প্রচার করতে যাচ্ছি ওল্ডাম থেকে, সরাসরি লাইভ ফ্রম ওল্ডাম। আপনারা এতক্ষণ দুই পর্ব দেখেছেন এবং আমাদের দুপুরের যে লঞ্চ প্রোগ্রাম হয়েছিল, লঞ্চ প্রোগ্রামের কিছু ফুটেজও দেখছেন। এই পর্বেও আমরা কিছু ফুটেজ দেখাবো। But before we go to the footage, ladies and gentlemen, I would like to introduce you to our 4 new panel members. They're exceptional people. So first of all, I'd like to introduce you to our first guest, who is Sheikh Kobiruddin, who is the managing director of Blue Spice. Welcome to the program, Kobiruddin. Thank you. Secondly, I would like to introduce you to Shalim Bhai. Shalim Bhai is the manager at Tia Travel. Dhanyabad Shalim Bhai iske program awar lagi. Thank you, Mujahid Bhai. Okay, and on my left we have some very important people too. First of all, I'd like to introduce you to Masiur Rahman Musa. Masiur Rahman Musa is a systems manager at CSDA, Community Skills Development Agency here in Oldham. And last but not least, also a very important person in the region who has a very important business flying us all to Bangladesh. His name is Abul Hasan Matin. He is the managing director of Silet Travels. ধন্যবাদ আপনাকে প্রোগ্রামে আসার জন্য। Thank you very much for inviting us. Okay, আমরা এখন আমাদের গেস্টদের কাছ থেকে আমরা একটু ওদের ভিউ শুনবো, ওদের মতামত শুনবো JTV সম্পর্কে। So, first of all, Janab Matin Saheb, now that you are live here on the JTV studio, how do you think JTV can benefit your business and also benefit the community? Well, obviously, thank you very much for inviting us today. It's a great occasion because it's the first regional television studio that we have outside London. So obviously, for the businesses in the north, it's going to be able to earmark advertising to the key audience that we cater for. So obviously it's going to be of great benefit to us. So আমরা JTV community কে কিভাবে সাহায্য করতে পারবো এবং community কিভাবে JTV এর সাথে জড়িত হতে পারবে? Obviously community needs local input and local programs. So obviously JTV needs to promote local programs, and obviously the key programs need to target the local young generation. Programs in English with Bengali, and obviously about the history of Bangladesh in English. I think that's very important. Thank you, ধন্যবাদ আপনার মতামতের জন্য। I'll move to Masiur Rahman Musa, who is the systems manager for Community Skills Development Agency. Musa, would you like to say a few words about Community Skills Development Agency and then tell the viewers how CSDA is supporting JTV? ধন্যবাদ মুজাহিদ ভাই এবং ধন্যবাদ JTV আজকের এই অনুষ্ঠান আয়োজন করার জন্য। এবং আমি মনে করি এটা একটা আমাদের বাঙালি জাতির জন্য একটা মাইলস্টোন যে বাংলাদেশের বাইরে এবং লন্ডনের বাইরে প্রথম টিভি স্টুডিওতে আমরা বসে কথা বলতে পারতেছি। আর এটা ওল্ডামের একটা ঐতিহ্য হিস্ট্রি যে ওল্ডামের বাইরে বাংলাদেশের বাইরে প্রথম শহীদ মিনার হয়েছিল এই ওল্ডামে। আর আজকে আমরা টেলিভিশন চ্যানেল উদ্বোধন করে আরেকটা মাইলস্টোন আমরা অতিক্রম করলাম। তো এই জন্য যারা জনসেবা টিভির কলাকৌশলী যারা আছেন, শাহিদ ভাই আছেন, তাদের ডেডিকেশন এবং পরিশ্রমের ফসল এটা। এবং আমরা আশা করব এই পরিশ্রম বৃথা যাবে না এবং এটা অব্যাহত থাকবে। এবং এই টিভি চ্যানেলকে আমরা লক্ষ্য করে সবাই সহযোগিতা করে আমরা এই কমিউনিটিকে আরো অনেক দূর নিয়ে যাব, যেটা বাংলাদেশের একটা সুনাম অর্জন হবে সারা বিশ্বে। আর আপনি যেটা প্রশ্ন করেছেন যে কমিউনিটি অবশ্যই কমিউনিটি স্কিল ডেভেলপমেন্ট এজেন্সি আমাদের এই কমিউনিটির একটা প্রতিষ্ঠান এবং আমরা বিভিন্ন পর্যায়ে বিভিন্ন
সেক্টরে, বিশেষ করে হসপিটালিটি সেক্টরে ট্রেনিং প্রোভাইড করে থাকি। বাংলাদেশি রেস্টুরেন্ট এন্ড টেকওয়ে যারা কাজ করে তাদেরকে ট্রেনিং প্রোভাইড করে থাকি, এটা সবার জানা। এবং আমরা অবশ্যই এই জেটিভির অগ্রযাত্রাকে আমরা স্বাগত জানাই এবং আমাদের যে কোনো ধরনের সহযোগিতা দরকার আমরা করব সেটা। That's excellent. ধন্যবাদ মুসা ভাই ফর ইওর সাপোর্ট। এখন আমরা একটা ফুটেজ দেখব আজকে যে আমাদের লঞ্চ প্রোগ্রাম হয়েছিল ওবিএ মিলেনিয়াম সেন্টারে। ফুটেজটা দেখানোর জন্য আমি অনুরোধ করছি আমাদের টেকনিক্যাল টিমকে। জেটিভি যাত্রা সফল হোক, এই শিক্ষা সবসময় অম্লান থাকুক, আমরা এই আশাই করছি, এই শুভকামনায় জানাচ্ছি। এতক্ষণ আমাদের আফটারনুনের যে অনুষ্ঠান হয়েছিল জেটিভি লঞ্চ প্রোগ্রাম, এটার ফুটেজ দেখছেন আপনারা। অত্যন্ত ভালো প্রোগ্রাম ছিল। অবশ্যই বাচ্চারা খুব সুন্দর এন্টারটেইনমেন্ট দিয়ে আমাদের দর্শকদেরকে উপভোগ করছেন। এবং আমি অনুরোধ করবো আমাদের সেলিম উদ্দিনকে একটু ওনার মতামত দেওয়ার জন্য। সেলিম ভাই, আপনি তো টিয়া ট্রাভেলসের ম্যানেজার, টিয়া ট্রাভেলস একটা ট্রাভেল এজেন্সি ওল্ডামে। আপনি কি তা মনে করেন যে টিভি আমাদের ব্যবসা প্রতিষ্ঠান এবং কমিউনিটিরে কিলা সাহায্য করতে পারবে এবং ভাইস ভার্সা আমরা কমিউনিটি কিলা যে টিভির সাথে সহযোগিতা করে এটারে আরো এগিয়ে যাওয়ার জন্য পদক্ষেপ নিতে পারেন? ধন্যবাদ মুজিব ভাই, আপনারা আমার এই সুযোগ দেওয়ার লাগে, আজকে কিছু কথা হওয়ার লাগে এই যে টিভির লাইভ অনুষ্ঠান। আজকে আসলে খুব একটা এনকারেজিং এটা যে টিভি লন্ডনের বাইরে প্রথম কোন টিভি চ্যানেল আমরা বাঙালিরে তুলে করা লাগে, আমরা বাঙালি জাতিরে তুলে করার লাগে এই ধরনের একটা আয়োজন করতে পারা, এটা খুবই আশার বিষয়। আমরা কমিউনিটি লাগি, আমরা চিলড্রেনদের লাগি, আমরা সকল সর্বস্তরের বাঙালি মানুষের লাগি। কারণ এতে আমরা লোকাল কমিউনিটি লাভ হইব, যেমন লোকাল বিজনেস আরো ডেভেলপ করতে পারবো আমরা অ্যাডভার্টাইজিং এর মাধ্যমে। এরপরে লোকাল কমিউনিটি বেনিফিটেড হইব বিভিন্ন প্রোগ্রামের মাধ্যমে, লাইক সোশ্যাল কালচারাল বিভিন্ন ধরনের প্রোগ্রাম, যেমন বাংলাদেশের বিভিন্ন কালচার আমরা বাচ্চাদের তুলে ধরতে পারবো। মেবি ইটস ইন ইংলিশ, বেঙ্গলি, ইটস অল অ্যাবাউট আওয়ার কালচার। আমরা বাচ্চা আরো বাংলাদেশ সম্পর্কে জানতে পারবো। আর যে টিভির উদ্যোগরা আমরা স্বাগত জানাই, কারণ এটা খুবই একটা মেহনতি উদ্যোগ। আর এটার লাগে আমরা সর্বস্তরের কমিউনিটি বেনিফিটেড হইব। আর এটার লাগে যারা এটার পিছনে কাজ করছেন, শাহিদ ভাই, আপনি, জনসেবা গ্রুপ,
যে টিভির কলা কৌশলী সমস্ত যারা এখানে জড়িত আছেন তারা বিশেষ ধন্যবাদ যে আমরা বাঙালি কমিউনিটির তুলে ধরা লাগি এই ধরনের একটা মহতি উদ্যোগ, এই জন্য আপনারা সাধুবাদ। ধন্যবাদ শামীম ভাই, ধন্যবাদ। আপনি অত্যন্ত সুন্দর কথাবার্তা বলছেন এবং আমাদের দর্শকরা অবশ্যই শুনছেন যে আপনি যে মতামত দিচ্ছেন এই টিভি কিভাবে আমাদের কমিউনিটিকে উৎসাহিত করে অনেক এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবে।